किसान अंदोलन हुण दिल्ली के बूहे ते जाके बैठ चुके हैं। कुंडली बॉर्डर ते किसान बैठे ने, फौज लगा दी गई है केंद्र सरकार वालों उत्थे। हुण की रूप रेखा इहदी रहेगी, की हुण रूप धारेगा किसान अंदोलन? बिना मैं दावे नाल कहना कि मोदी सरकार नूं झुकना पेगा और इन्हां दे विच सोध करनी पेगी। जिहड़ियां किसान जथेबंदियां ने या जिहड़े भी स्टेक होल्डर ने उन्हां दी मुताबिक इच्छा मुताबिक करनी पेगी, तां ही ये मसला हल होएगा। मक्कर साहब, की किसी दूजे सूबे नूं अधिकार हैगा कि किसी दूजे सूबे के लोगों नूं या किसानां नूं देश की राजधानी तक पहुँचण ते रोकिया जाए? किसानां वास्ते कंडियाली तार भी लाती, उस नूं पंजाब हरियाणा के बॉर्डर नूं हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिता। की ये सूबा कर सकदा? उहदे कोल अधिकार है? मैं तो ये पुछदा भी कट्टड़ नूं सब तो वड्डा पुछना चाहुंदा भी कि वो किसी गैर मुल्क की राजधानी दे विच जा रहे हैं, अपने देश की राजधानी दे विच जा रहे हैं और एडी वड्डी गिणती दे विच जिहड़े जा रहे हैं और मतलब किसान ने और अपने हक्कां लई जा रहे हैं। मैं कहना भी ये बड़े माण नाल कहना पैंदा है, बड़े गर्व नाल कहना पैंदा है भी हज़ारां लोकां नूं हंझू गैस के गोलियां नूं, पानी दीयां बछाड़ां नूं, सब नूं उन्हां दा टाकरा करते हुए, उन्हां दी परवाह ना करते हुए इस वेले हज़ारां की गिणती में किसान जिहड़े ने वो दिल्ली के बूहे के उत्ते पहुँच चुके हैं। उत्थे है लगभग 30 सालों तो वध दा तुहानूं तजुर्बा पत्रकारी का। कई तुसीं मोर्चे देखे होणगे, कई तुसीं धरने देखे होणगे, पर अज दा जो 2020 दे विच हुण जिहड़ा किसान अंदोलन छिड़िया, केंद्र के जो खेतीबाड़ी कानून आए ने, कल की जो तुसीं स्थिति देखी है, तस्वीरां लगातार सामने आईयां ने, उसनूं किस तरह देखदे? ये हुण किसान अंदोलन नहीं रहा, ये हुण जनमानस की आवाज़ बन गई है। जिहड़े खेतीबाड़ी मंत्री ने नरेंद्र तोमर ने उन्हां दा बयान आ जाता है, बिल्कुल सीधा स्पष्ट है कि खेती कानून ना वापस होणगे, ना इन्हां दे विच कोई सोध होएगी। वो एक जख्मां दे उत्ते नून छिड़कण तो भी साडा जिहड़े ज़्यादा वड्डी गल हुंदी है। मक्कर साहब, पहलां भी कोई तुसीं एड्डा वड्डा अंदोलन देखिया जदों सरकार ने एड्डियां रोकां लगाईयां होण ते इन्नियां रोकां दे बावजूद किसान हरेक रोक नूं टप्पदे होए उत्थे पहुँच जाण अपनी मंजिल ते? ये वक्री गल है कि चलो मोदी ने कोई एक दो जिहड़े किसान आगू से उन्होंने मतलब अपने कर लिया उहदे विच है, लेकिन एडा वड्डा अंदोलन मैं नहीं देखा। हुण इहदी अगे रूपरेखा की है वो नहीं। और जिहड़ा ये अंदोलन है किसान अंदोलन, उन्होंने कहा भी असी वापस नहीं मुड़ना। ये धरती पुत्र ने जिहड़े धरती के हक मंगते हैं और इन्होंने कहा भी असी तो वापस अपना हक लैके मुड़ांगे। इसे करके वो कहते भी साढ़े कोल तो 2-2 3-3 महीने का राशन है ट्रालियां दे विच, सानू कोई बिल्कुल उहदे विच है नहीं किसी चीज़ का। असी अपने हक मना के उस तो बाद ही असी अपना अंदोलन खत्म करांगे। कल यानी 26 नवंबर ਨੂੰ संविधान दिवस ਸੀਗਾ, पर कल हरियाणा के बॉर्डर ਤੇ किस तरह संविधान ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਉਹ ਹਰੇਕ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। तस्वीरां लगातार कल किसान अंदोलन ਦੀਆਂ सामने आंदियां रਹੀਆਂ, किस तरह शंभू बॉर्डर ਤੇ ਜਾਂ खनौरी बॉर्डर ਤੇ ਜਦੋਂ हरियाणा पुलिस ने किसानों ਨੂੰ रोकिया ਤਾਂ किसान किस तरह हरेक रोक ਨੂੰ पार करते हुए दिल्ली ਵੱਲ ਨੂੰ कूच करते रहे। पर यह अंदोलन पहला भी कभी होया, पहला भी कभी किसान इदा इकट्ठे होए ने, या हुण जो मौजूदा स्थिति है ये किसान अंदोलन की रूप अगे धार सकता है? इसकी सारी गलबात करने लई साडे नाल सीनियर पत्रकार सरदार दर्शन सिंह मक्कड़ जी मौजूद ने। इन्हां नाल आपां गलबात करते हैं। मक्कड़ साहब, तुसीं लगभग 30 सालों तो वध दा तुहानूं तजुर्बा पत्रकारी का। कई तुसीं मोर्चे देखे होणगे, कई तुसीं धरने देखे होणगे, पर अज दा जो 2020 दे विच हुण जिहड़ा किसान अंदोलन छिड़िया, केंद्र के जो खेतीबाड़ी कानून आए ने, कल की जो तुसीं स्थिति देखी है, तस्वीरां लगातार सामने आईयां ने, उसनूं किस तरह देखते हो? मैं एक गल समझदा कि ये हुण किसान अंदोलन नहीं रहा, ये हुण जनमानस की आवाज़ बन गई है। दूजी गल तुसीं कही सी कि कल संविधान दिवस सीगा और साडा जिहड़ा संविधान के अनुसार एक साडी सरकार चुनी जाती है। मैं समझदा भी ये संसार का सब तो वड्डा एक जिहड़ा लोक राजी देश इसनूं असीं आखदे हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री लार्जैसट वर्ल्ड दे विच है। पर इत्थे लोक राज वाली लोकतंत्र वाली कोई बिल्कुल गल नहीं है। टोटल ये एक तानाशाह जिस तरह सरकार होंदी है ना, जिवें हिटलर दा सी या दूसरे ने, उस तरह की तानाशाही सारियां कार्रवाइयां कर रही है। दूसरी गल, ना असीं किसान अंदोलन दे रहे हैं उन्होंने, क्योंकि साडा पंजाब सूबा जिहड़ा वो खेती प्रधान सूबा है।
ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਢੋਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 500 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਾਂਧੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੂ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਤਰੀਕ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂਣ ਛਿੜਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਵ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਤੋਪ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਟਰਾਲੀ 'ਤੇ ਕੁੱਦਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 26/27 ਦਾ ਸੀਗਾ। 26 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਿਆ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਹ ਦਿਖਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਗਰਵ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਹਰੇਕ ਰੋਕ ਨੂੰ ਟੱਪਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਕਈ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਈ 1-2 ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਅੱਗੇ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰੱਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਖਣਗੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੀ ਕਦੋਂ ਦੇਖਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੱਦ ਫੜੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨੂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਧ ਹੋਊਗਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਦਾ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਆ ਸੱਦਾ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੀ, ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ 7 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ 2 ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਹੋਰ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਧ ਵੀ ਨੇ 70 75 ਸਾਲ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਬਿਰਧ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 2-2 3-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮਨਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ? ਬੰਕਰ ਵਾਂਗੂ ਬਣਾਤਾ 15-15 ਫੁੱਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਪੱਥਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਬੈਣ ਦੀ ਹੈ। ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਵੀ ਲਾਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਇਹ ਸੂਬਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਕੋਈ ਭੜਕਾਹਟ ਵਾਲੀ, ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਖੱਟੜ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਨੇ ਕੋਈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਸਿੱਟੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ, ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਉੱਠ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵੇਲੇ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰੀਬ 2:15 ਜਾਂ 2:30 ਵਜੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੀਦਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਕਈ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ, ਔਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਊਲ ਜਲੂਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ
ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਤੜਕਸਾਰ ਜਿੱਥੇ 2-2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਰ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੁਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਫੌਜ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਇਹਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਕੀ ਹੁਣ ਰੂਪ ਧਾਰੇਗਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਰੀਜਨ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਚਾਹੇ ਵੈਬ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਆ ਚੈਨਲ, ਸਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ, ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਟੁਕਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਨਾਂ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੂਚ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 80s ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮੋਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਠੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਫੀ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੋ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਉਹਦੇ ਹੇਠ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਉਠਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਝੁਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਨਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਤਵੰਤ ਮਠਾੜੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਬਲਿਕ ਟਾਈਮਸ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।